Hello, good morning. So this is the second video on gravitational redshift. So here we are discussing about black holes. So we know the expression for the energy of a photon that is leaving the gravitational field of a body of mass capital M and radius capital R is given by h nu dash is equal to h nu into 1 minus gm by c squared r. So that is, so if we have a body of mass capital M and radius capital R, suppose a photon leaves of energy E is equal to h nu, is escaping from this massive body. What happens to the energy of this photon? So what will be the energy of the photon on leaving the gravitational field of this particular body? So that is given by this expression. If h nu dash is the energy when it comes out of the gravitational field of this body, this h nu dash is equal to h nu into 1 minus gm by c squared r. So this negative term actually gives the amount of energy spent by the photon to do work against the gravitational field of this particular body. So while escaping from the gravitational field of this particular body. So when it comes out of a gravitational field of a particular body, if the frequency of the photon decreases and the new frequency is h nu dash, that is given by this expression h nu dash is equal to h nu into 1 minus gm by c squared r. You can see that this frequency of the photon coming out of the gravitational field of this object depends on the mass of this object and radius of this object. Now, so in this expression, if gm by c squared r is equal to 0, so what will be the value of h nu dash? So here we will get h nu dash is equal to h nu into 1 minus, sorry, it's not equal to 0, gm by c squared is equal to 1. Gm by c squared r is equal to 0 means h nu dash is equal to h nu. That means that cannot be equal to 0 because g is a constant, c squared is a constant. That will be a 0 when m reduces to 0. So that's not possible. Now when gm by c squared r is equal to 1, so what is the value of h nu dash? H nu dash is equal to h nu into 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. So h nu dash is equal to 0. So that means the frequency of the photon coming out of the gravitational field of the massive object is 0. That means the photon cannot escape from the gravitational field of that particular object. Such an object is called a black hole. So black holes are such objects from which even photons cannot escape. നമ്മളൊരു മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോൺ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോണ് അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഓബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് gm by c squared r equal to 1 or gm by c squared r with the value should be less, should be greater than 1. That is, gm by c squared r is greater than or equal to 1. എന്ന കേസിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസും റേഡിയസും ഈ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ gm by c squared r is greater than or equal to 1 വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോണിന് പോലും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. So that means
such an object will not be visible from outside because no photons are coming out of such an object. So that is why it is called a black hole. So നമ്മളിവിടെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. h nu dash is equal to h nu in 1 minus gm by c squared r എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് gm by c squared r ന്റെ വാല്യൂ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ആകുമ്പോൾ h nu dash ന്റെ വാല്യൂ 1 ആവുമ്പോൾ 0 ആവും. 1 ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ h nu dash ന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവും. So that means the photon cannot escape from the gravitational field of the particular object. പക്ഷേ ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ദിസ് ആർ ആക്ച്വലി an approximate calculation. ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുള്ള എക്സാക്ട് കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് gm by c squared r ന്റെ വാല്യൂ 1 ആകും 1 അല്ലെങ്കിൽ 1 ൽ കൂടുതലോ ആകുമ്പോഴെല്ലാം gm by c squared r ന്റെ വാല്യൂ 1/2 അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1/2 1/2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് മാറും. അതായത് gm by c squared എക്സാക്ട് കാൽക്കുലേഷൻ എക്സാക്ട് വാല്യൂ കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് m മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതിന്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ R ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാസും റേഡിയസും ഈ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that will not permit even a photon to escape from its gravitational field. The condition is gm by c squared r is greater than or equal to 1/2. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ. ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ തരുന്ന റിസൾട്ട് അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റേഡിയസിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് r should be less than or equal to 2gm by c squared. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ മാസും റേഡിയസും ഈ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ so that becomes a black hole. So that will not permit even a photon to escape from its gravitational field. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ r ന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് r is equal to 2gm by c squared മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഈ മാസ് എങ്കിൽ m എന്ന് പറയുന്ന മാസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഡിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ആ ഓബ്ജക്റ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഈ പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേരിലാണ് അറിയിക്കുക. നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ RS എന്നതാണ്. that is known as Schwarzschild radius. SHWARZ Schwarzschild radius. Schwarzschild radius. This radius is called the Schwarzschild radius. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഷ്വാർസ്ചൈൽഡ് റേഡിയസ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഒരു m മാസുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷ്വാർസ്ചൈൽഡ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2gm by c squared ആണ്. Say this is the Schwarzschild radius of a particular object having mass. അപ്പോൾ ഈ ഷ്വാർസ്ചൈൽഡ് റേഡിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ this is RS. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ചെറിയ സ്പേസ് അത് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും it will behave like a black hole. അതായത് ഈ മാസിന് പരമാവധി അതിന്റെ സൈസ് RS വരെ എത്തുന്നു വിചാരിക്കുക. ആ പൊസിഷനിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ RS അല്ലെങ്കിൽ താഴെയോ ആണ് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എങ്കിൽ it will behave like a black hole. RS-നേക്കാളും റേഡിയസ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will not behave like a black hole. Photons can escape from that particular object. That particular radius is called the Schwarzschild radius and is given by RS is equal to gm by c squared. ഒരു ബോഡിയുടെ ഷ്വാർസ്ചൈൽഡ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് RS is equal to 2gm by c squared.
അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ഓബ്ജക്റ്റിനെ വേണമെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറാം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അപ്പൊ അതായത് ഏത് മാസം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഏത് മാസം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ശ്വാസീയ റേഡിയസ് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. പക്ഷേ ഒരു മാസീവായിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മിനിമം ടോട്ടൽ മാസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ അത് സ്വയം ചുരുങ്ങി, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് സ്വയം ചുരുങ്ങിയാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക്, ഇത്രയും ചെറിയൊരു റേഡിയസിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മുടെ എർത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല. പക്ഷെ സപ്പോസ് എർത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷ്വാർസ്ചൈൽഡ് റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എർത്തിന്റെ കേസിൽ എർത്ത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയി മാറും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കേട്ടോ. അല്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ പറയരുത്. ഇപ്പൊ ഏതായാലും എർത്തിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5.97 into 10⁻24 കിലോഗ്രാം ആണ്. സോ ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. RS is equal to 2 into 6.67 into 10⁻⁻11 into 5.972 into 10⁻24 divided by c squared 9 into 10⁻16. This is equal to, ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 8.84 into 10⁻³ മീറ്റർ ആണ്. That's equal to ഏകദേശം 8.8. നമ്മുടെ ഒരു എർത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 6371 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള എർത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കംപ്രസ് ചെയ്ത് 8 മില്ലിമീറ്ററിന്റെ ഓർഡറിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 9 മില്ലിമീറ്റർ ഓർഡറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, 9 മില്ലിമീറ്റർ റേഡിയസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതായത് ഒരു പയർമണിന്റെ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അലൗ എ ഫോട്ടോൺ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബോഡി. നമ്മൾ സൂര്യനെ നോക്കുക. സൂര്യന്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സണ്ണിന്റെ കേസിൽ സണ്ണിന്റെ ഇപ്പം 6371 നിന്ന് കിലോമീറ്ററിൽ നിന്നാണ് 8 മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് എർത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ. സണ്ണിന്റെ കേസിൽ സണ്ണിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 14 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ്. 14 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ. സണ്ണിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മാസ് ഓഫ് ദ സൺ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി we can take it as 2 into 10⁻30 kilogram. 1.99 something into 10⁻30 2 into 10⁻30. ഇതോടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. ഷ്വാർസ്ചൈൽഡ് റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. 2 into g into mass of the sun divided by 9 into 10⁻16. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ എന്നാണ്. അതായത് 14 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് ഡയമീറ്റർ ആണ്. 7 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസ്. 7 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള സൂര്യനെ നമ്മളെങ്ങനെ അത് സ്വയം ചുരുങ്ങി 3 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയി മാറുന്നത്. അപ്പൊ സണ്ണൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല. വളരെ മാസീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറുകൾ, അതായത് സൂര്യന്റെ 8 ഇരട്ടി മാസൊക്കെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണ്, വളരെ മാസീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറുകളാണ് സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് മാറുന്നത്. ഇപ്പൊ സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷന് ശേഷമുള്ള അതിന്റെ റിമനന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മാസ് 1.44 സോളാർ മാസില്, ഈ എം ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സോളാർ മാസാണ്. ഈ എം 1.44 സോളാർ മാസിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അത് വൈറ്റ് ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുക. ഇനി 1.44 സോളാർ മാസിനും 3 സോളാർ മാസിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതിന്റെ മുകളിൽ 3 സോളാർ മാസിനും മുകളിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മാസെങ്കിൽ that will eventually become a black hole. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾ സംഭവിക്കുക, ഈ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയർ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും.
ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതേ റിസൾട്ടുകൾ, ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു വിധത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ വിശദീകരിക്കും. Now, ഇവിടെ നോക്കുക. So we have a body having mass capital M and radius R. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്മോളർ മാസ് ഉള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഹൈ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി മുകളിലേക്ക് പോവാണ്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ദ മിനിമം വെലോസിറ്റി. We know that velocity is called the escape velocity of the object. അല്ലെങ്കിൽ that depends on this mass and radius of the planet, so we can usually call the escape velocity of the particular planet. നമ്മൾ എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമുക്കറിയാം, എർത്തിന്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 11.2 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ 11 കറക്റ്റ്, കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് 11.18 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 11.18 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ഇവിടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് v വെലോസിറ്റിയോടുകൂടി എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 12mv² ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ m ക്യാപിറ്റൽ മാസ് ഉള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ R ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസ്. ഇതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് m മാസ് ഉള്ള ഓബ്ജക്റ്റിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it has to do work against the gravitational force. ആ ചെയ്യേണ്ട ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ എത്രത്തോളം വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു gm divided by capital R. So this is the work it has to do against the gravitational field of this particular object. അപ്പോൾ മിനിമം അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിനെ എതിരെ വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഫീൽഡിനെ പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയും. So this velocity is called the escape velocity. നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ escape velocity എന്താണെന്ന്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ m ഉം m ഉം ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആവുന്നു. This m and this m cancels here. So we will get v squared is equal to 2gm divided by r, capital R. Here m is the mass of this object, r is the radius of this object. എർത്തിന്റെ കേസിൽ എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മാസും എർത്തിന്റെ റേഡിയസും, എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6371 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് v is equal to 11.2 approximately 11.2 kilometer per second. Okay, escape velocity. Now escape velocity ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് v squared is equal to 2gm by r ആണ്. So that implies v is equal to root of 2gm by capital R. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റേഡിയസ്, എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് നേരെ പകുതി ആക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. വെലോസിറ്റി എന്താവും? ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് r/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള √2 എന്ന് പറയുന്നത് it will come to the numerator. So that is equal to √2. So ആ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് v1 എന്ന് വിളിക്കാം. √2 into root of 2gm by r. Root of 2gm by r എന്ന് പറയുന്നത് 11.2 ആണ്. നമുക്ക് v എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം √2 into 11.2 per second. Now suppose r ന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആക്കിയിട്ടാണ്? r tends to r/2. r ന്റെ വാല്യൂ നമ്മളൊരു r/10⁴ 10,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10,000 ആക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. അത്രയും ചുരുക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. സോ v യുടെ വാല്യൂ എന്താവും? root of 10,000. So that will be 100 times. That means so v2 is equal to 100 into 11.2 kilometer per second. ഈ r ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വീണ്ടും ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു 10⁸ r tends to r/10⁸ ആക്കുന്നു വിചാരിക്കാം.
വെലോസിറ്റി എന്താവും? എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്താവും? v escape in this way is equal to root of 10 raised to 8 into this quantity, that is root of 10 raised to 8 is 10 raised to 4 into 11.2 km per second, that is equal to kilometer per second. എത്രയുടെ വാല്യൂ? 10 100 1000 1,12,000 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി ഇത് വേഗത, എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിനെ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് റേഡിയസ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ, അത് കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് സപ്പോസ് ആറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കുറച്ച് ആറിന്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം so we are reducing the value of r to r divided by 7.17 into 10 raised to 8. 7.17 into 10 raised to 8 ലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും v escape will be approximately equal to 3 into 10 raised to 8, 3 into 10 raised to 5 kilometer per second, അല്ലെങ്കിൽ 3 into 10 raised to 8 meter per second ലേക്ക്. So that means ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് r ന്റെ വാല്യൂ 7.17 into 10 raised to 8 ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും r divided by 7.7 raised to 8 ലേക്ക് ചുരുക്കുമ്പോഴേക്കും escape velocity will increase to 3 into 10 raised to 5 kilometer per second. That means ഈ വെലോസിറ്റിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി. അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അക്വയർ ചെയ്യാവുന്ന പരമാവധി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത്, so it cannot overcome this velocity, it cannot reach this particular velocity of light in vapor. ഈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് എത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഫോട്ടോണിനെ പോലും ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺ ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല, അത് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനൊന്നും ഈ വെലോസിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവും ഇതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല, എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഈവൻ ഫോട്ടോൺസ് വിൽ നോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദിസ്. അങ്ങനെയാവുന്ന രീതിയിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിന്റെ വാല്യൂ, ഒരു ബോഡിയുടെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിന്റെ വാല്യൂ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ ആകുമ്പോൾ that object will become a black hole. ഇപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ v squared is equal to 2gm/r ആണ്. എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആകുന്ന കേസിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? can write that expression as c squared equal to 2gm by capital R, or we can write R is equal to 2gm by c squared. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഷ്വാർസ്ചൈൽഡ് റേഡിയസിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ, R is equal to 2gm by c squared. So this is the expression we got for. ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് that will be greater than the speed of light. So even photons cannot escape from the gravitation field of such an object. With escape velocity ന്റെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കേ, ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോണിന് പോലും പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ നമുക്കൊരു ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോൺസ് ഒന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ മാസുകളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? അതിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവുകൾ എന്തെല്ലാം, എവിഡൻസുകൾ എന്തെല്ലാം, ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗാലക്സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആകാശഗംഗ ഗാലക്സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഇതിൽ ഏകദേശം 10,000 കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. 10,000 കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഈ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട്. മിക്കവാറും ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗാലക്സിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗാലക്സി ചുറ്റും ആയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ചില സ്റ്റാറുകൾ ഇതിങ്ങനെ പരസ്പരം ഈ സ്റ്റാർ ബൈനറി സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ചില സ്റ്റാറുകളുടെ ബൈനറി സിസ്റ്റംസ്. ഈ ബൈനറി സിസ്റ്റംസിന് രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളാകാം. ഒരു നക്ഷത്രവും ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറും ആകാം. ഒരു നക്ഷത്രവും ഒരു വൈറ്റ് ഡാർഫും ആകാം. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വൈറ്റ് ഡാർഫുകളാകാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ബൈനറി സിസ്റ്റംസ്. എന്താ ബൈനറി സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാറും വേറൊരു സ്റ്റാറും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് അവരുടെ അത്യാവശ്യം അടുത്താണുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് മാസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ സ്റ്റാർ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർ കൂടുതൽ മാസീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് വിൽ ബി ക്ലോസർ ടു ദാറ്റ് സ്റ്റാർ, മാസീവ് സ്റ്റാർ. അപ്പോ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറിലേക്കാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ we feel that this star is moving around this second star. ഒരു സ്റ്റാർ മറ്റേ സ്റ്റാറിനെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ബൈനറി സിസ്റ്റംസ് എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തിൽ കൂടി, ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്തിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടി ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it needs a centripetal force. സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം. ഇതിന്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ്. ഈ സ്റ്റാറിന്റെ മാസ് സ്മോൾ എം ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Gmm ഡിവൈഡഡ് ബൈ r സ്ക്വയർഡ്. ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. മൈനസ് സൈൻ കാണിക്കുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് മൈനസ് സൈൻ കാണിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു, ഈ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ ഈ സ്റ്റാറിന്റെ സ്പീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? it should be equal to mv squared by r. so mv squared by r is equal to gm by r squared എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ചുറ്റും ഈ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ ഈ സ്റ്റാറിന്റെ മാസിന്റെ ടേമിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് mv squared by r. ഇത് നമ്മുടെ gravitational attraction between the object. so actually this force is, this gravitational attraction is providing the requisite centripetal force. now ആ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. we'll get the velocity. m ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ഇവിടെ r ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. so we'll get v squared is equal to gm by r. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാറിന്റെ വേഗത നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, ഈ പാത്തും അറിയാമെങ്കിൽ, ഇവിടെ നിന്നുള്ള സെപ്പറേഷനും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ആ സെന്ററിലുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചില അവസരത്തില് ഈ രണ്ട് സ്റ്റാറുകൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വിസിബിൾ ആയിരിക്കാം. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റാറുകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറും ഒരു വൈറ്റ് ഡാർഫും ആയിരിക്കാം, സ്റ്റാറും ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറും ആകാം. ചില സമയത്ത് ഇത് വിസിബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു അൺനോൺ പോയിന്റിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ there is revolving around something which is not visible. അതിന്റെ മാസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ so we are getting some huge mass. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ പ്രസൻസ്, അങ്ങനെ ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ്, മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന് ചുറ്റുമാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ so we can predict the existence of a black hole there. okay, ഇത് ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. രണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ പലപ്പോഴും ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സാവകാശം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയും ഈ സാവകാശം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, നക്ഷത്രത്തെ സാവകാശം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
സ്റ്റാർ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. This is the center region is the black hole. Star is moving around. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വന്ന് വീഴുക ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹൈ വെലോസിറ്റിയോടായിരിക്കും ഇതിങ്ങോട്ട് വരിക. സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസിന്റെയും ഡസ്റ്റിന്റെയും ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരികയും സോ ദിസ് വിൽ എമിറ്റ് എക്സ് റേഡിയേഷൻസ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡീനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല റേഡിയേഷൻസും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള എല്ലാ റേഡിയേഷൻസിനെയും എമിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷനും ഇന്റൻസിറ്റി വരുന്ന റേഡിയേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ് സച്ച് കേസസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ കണ്ടു, അതിന്റെ വേഗത നമുക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്, അൺനോൺ ഒന്നും കാണാനില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസീവ് ബോഡി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. രണ്ട്, ഈ സ്റ്റാറിനെ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് ആഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എക്സ് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. എക്സ് റേഡിയേഷൻസിന്റെ പ്രസൻസിന് നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും, മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തത്, ഈ ഗാലക്സികളുടെ സെന്റർ, നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ തന്നെ സെന്റർ റീജിയനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ സെന്റർ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഗാലക്സി. ഈ സെന്റർ റീജിയന് ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, so this may be moving like this, some star may be moving like this, another one may be moving like this. ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും മൂവ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ പാത്തുകൾ നമുക്ക്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേഗതകൾ നമുക്കറിയാം, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഈ പാത്തുകൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റർ പോയിന്റിന് ചുറ്റുമാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ട് എവിഡൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിന്റെ പാത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം, ഇതിന്റെ വേഗത കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സെന്റർ റീജിയനിലുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സെന്റർ റീജിയനിൽ വരുന്നതായിട്ട് സ്റ്റാറുകളൊക്കെ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാകാം, പല സ്റ്റാറുകൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാസ് മാത്രം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാറുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വേഗത അവിടെ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? v squared is equal to gm divided by r. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മാസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള മാസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഗാലക്സികളുടെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10⁶ സോളാർ മാസ് ഓർഡറിലൊക്കെയാണ്. 10⁶ എന്നിട്ട് 1 മില്യൺ സോളാർ മാസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സെന്ററിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുടെ മാസ് ആയിട്ട് വരിക, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയുന്നത് സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറയും. SMBH, സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ്. ഇനി ചില ഗാലക്സികളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മാറ്ററിനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന് മെറ്റീരിയലിന് ചുറ്റുമുള്ള മാറ്ററിനെ വലിച്ചെടുത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തില് ഇതിൽ നിന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ കാണുന്നത് വലിയ ജെറ്റുകൾ, റേഡിയോ ജെറ്റുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏകദേശം 1,00,000 പ്രകാശവർഷമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,00,000 പ്രകാശവർഷം. അപ്പം അതേസമയം അതിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് പ്രകാശവർഷം അകലത്തിലേക്കാണ് ഈ ജെറ്റുകൾ
റേഡിയോ ജെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തിയറികൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടൊന്നും ഇത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എജക്ഷൻ, പാർട്ടിക്കിൾ എജക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്ററിന്റെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്കുള്ള അക്രീഷൻ പ്രോസസ്സുകളിൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തിയറികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിന് മാത്രമേ ഇത്രയും എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗാലക്സികളുടെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്, AGN എന്ന് വിളിക്കും, ആക്റ്റീവ് ഗാലാക്റ്റിക് ന്യൂക്ലിയർ. ആക്റ്റീവ് ഗാലാക്റ്റിക് ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തന്നെയാണ്. ആ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഈസ് അക്രീറ്റിംഗ് മാറ്റർ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, AGNs. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.